حابب اتكلم معاكم النهارده عن الخضار، عشان للاسف دي نعمه احنا مفتقدينها في مصر بشكل كبير قوي، وهي حاجه يعني انا ما حسيتش بقيمتها قوي غير لما جيت هنا. فتعالوا سوا كده يعني ايه افرجكم على البارك اللي جنب البيت هنا، ونتكلم مع بعض بقى عن اهميه الشجر في حياتنا. كفايه خوف من المجتمع بقى. مبدئيا انا ليه بقول بارك ما قلتش حديقه او جنينه مثلا، لحسن تفكروني من ايجيبت ولا حاجه وبرمي كلام انجليزي في النص. لا بالعكس، انا بقول بارك لان مصطلح جنينه ده بيرمز عندنا في مصر لمساحه صغيره من الارض محاطه بسور ومزروع شويه ورد، والموضوع هنا اشمل من كده بكتير. تعالوا اقول لكم ليه. اسم الله عليك، كل مدينة في انجلترا لازم يكون فيها بابليك بارك. دي من المسلمات هنا زي المية والكهرباء كده. بس تفتكروا هل الحدائق العامة مهمة فعلا في حياتنا؟ Thank you for doing this. Would you mind telling me your name? Dennis. Yeah, nice to meet you, Dennis. My name is Khaled. Do you think public parks are important in our lives? Yes, Okay. definitely. You've got the open space, you've got the trees, Okay. and with this one especially, you've got the bandstand. It's quite a big park, isn't it? Yes, it is. Do you enjoy coming to the park? Like in particular, what do you enjoy about the park in general? Why do you come to the park? Just the freedom of it as well. You don't have Yeah. to pay. You could stay here 5 minutes or 5 hours. I'm doing this project because back home I'm from Egypt. Right. Usually there aren't public access parks. Usually you have to pay for it, and they aren't quite well maintained. That's why I'm talking about the importance of the parks in general and how the UK are using, the public spaces to make it accessible to the Yes, general yeah, public. I agree. Oh, thank you very much for doing this. No problem. Appreciate it. I went to Egypt about Have 2 you? months ago. 2 months. Where about? Sharm el Sheikh, Dahab, The other one. Hurghada, Marsa. Hurghada. Hurghada. Hurghada, Well, thank yeah. you. Looking forward to seeing you in Egypt again. Yeah, lovely. Thank Nice you to very meet much, you. Dennis. Nice to meet you. Hope you Enjoy do the rest well. of your day. And you. My name is Khaled. You mind telling me your name? Chris Pomfret. Chris. You look pretty jacked. Thank you. Like, what do you enjoy about when you come to the park? When I come to the park, it's peaceful, it's quiet, relaxing, Okay. fresh air and that, So. Right. Nice to meet you, Kelly. Nice I'm to Khaled. Can she say something on it? Definitely. Why do you enjoy coming to the park? Because I like walking all my dogs here and taking my daughter. It's a very good reason. Yeah, it's amazing. And It's beautiful with the fountain. and it's away from the fast pace of the city and everything. You It's just a way to relax. Yeah, exactly. To unwind and be around nature. It's why you need to take some time off sometimes just to enjoy and just take some time out from the city, from the work, from everything. Having a picnic. Well, thank you guys. I hope you enjoy your picnic and I hope you enjoy the rest of your That's day. great, thank I'll you. give you the details of the video so that you can watch it on That's YouTube great, as well. yeah. احنا ككوميونتي عايش في المدينة دي مثلا استفدنا ايه من وجود حديقة مساحتها 260 فدان في قلب المدينة؟ يعني حرفيا راميين ملايين الجنيهات اللي ممكن تستخدم في التنمية العمرانية مثلا زي ما بنعمل في مصر. ما شاء الله علينا، كل ما نشوف مساحة خضراء من الأرض نبص عليها كده ونقول ياه، تصدق ممكن نعمل كوبري هنا؟ مضحيين بمساحة حرفيا كبيرة جدا وفي مدينة صغيرة اكشولي، يعني مش من المدن الكبرى مثلا في انجلترا. ايه الفايدة اللي بتعم على الناس من وجود حديقة بهذا الحجم؟ Thought you were talking yourself. Well, it would have been a very alarming sign if I'm talking to myself. أول سبب واللي أنا شايفه من وجهة نظري سبب بديهي جدا، عشان تمتع عينيك يعني خارج المساحة الخرسانية بتاعت المدينة وتيجي تقعد هنا شوية وسط الطبيعة والخضار. للأسف مبدأ الفسحة والاستمتاع اللي ببلاش ده مش موجود عندنا في مصر، دي رفاهيات. انت عشان تخرج في مصر في مكان نظيف لازم تدفع. البارك دي رغم انها مبنيه في احياء الاغنياء الا انها بابليك اكسس واي حد يقدر يجيها مجانا طول السنه. اللون الاخضر اصلا في حد ذاته يعني لون يبعث على السكينه والسلام، يعني الواحد لو مزاجه وحش شويه ممكن بس يجي يتمشى ويقعد هنا شويه وسط الخضار هيحس انه نفسيا بقى احسن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا بها حدائق ذات بهجه. يعني ربنا وصف الحدائق بان هي اساسا حاجه بتبعث على البهجه. وفي وصف الجنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا. ولله المثل الاعلى طبعا يعني، بس ده معناه ان الخضار والشجر والحدائق دي من اجمل نعم ربنا علينا في الدنيا.
دول العالم المتقدم كله دلوقتي اصلا بتتجه للحفاظ على الخضار، يعني او الحركه اللي بيسموها الجرين بلانت، وده لانهم ادركوا ان ما ينفعش كل حاجه حواليك تبقى طرق وخرسانه، يعني ده منظر مؤذي للعين جدا. ده غير طبعا ان المدينه بطبعها حياه ذات وتيره سريعه، فالحديقه والشجر كانها حرفيا بتخطفك من الوتيره السريعه للحياه دي وبتخليك تفصل شويه. لو قلنا مثلا يعني سيبك من العامل الجمالي، فالحديقه والمساحات الخضراء هي بيئه مثاليه للاطفال ان هم يخرجوا ويلعبوا بدل ما هم قاعدين قدام الموبايل والتلفزيون طول اليوم، وده بدوره بيزود معدلات النشاط عند الاطفال وبيزود فيتامين د، وده بيقوي عظمهم للمستقبل. البارك هنا كمان يعني فيها ملاعب كوره مثلا، وما ادراك بقى يعني الكوره دي حاجه مقدسه جدا عند الانجليز، وغير الكوره يعني في ملاعب تنس وفي جيم، كل ده تحت اداره الكونسل اللي مسؤول عن المدينه، اللي هو يعني زي مجلس المدينه كده عندنا في مصر. الغريب اننا في مصر بنعمل اساس لكل شيء، يعني زي الدول المتقدمه بالظبط، فهتلاقي عندنا مثلا هيكل زي مراكز الشباب يعني موجوده ومتنطوره في كل حته، بس في الاخر هو هيكل خاوي، يعني هو موظفين بيروقراطيين بيروحوا يمضوا الصبح ويتمموا على العهده ويتاكدوا ان مفيش حاجه ناقصه ويشربوا الشاي ويروحوا. كلنا عارفين المشهد بتاع عادل امام لما كان وزير الشباب والرياضه وراح زياره لمركز شباب، لقى الناس مربيه بط وخرفان ومدير المركز قاعد بيجيش، يعني كوميديا سوداء والله العظيم. ورد. ورد. Can I have an Oreo ice cream please? Thank you. Thank you. Cheers. سيبكوا بقى من المنظر الجمالي وكل الكلام اللي احنا قلناه ده كله، الاشجار يا جماعه بتساهم في تقليل درجه الحراره. ها مركزين ولا عينكم في الايس كريم اللي انا جايبه؟ الاحتباس الحراري يا جماعه هنفطس والله العظيم. ثاني اكسيد الكربون لما نسبته بتزيد في الجو بيشتغل زي البطانيه كده مع العوادم بتاعه العربيات والمصانع، ووجود مساحه خضراء شيء لا غنى عنه عشان يقلل درجه الحراره. مصر خلال الكام سنه اللي فاتوا دول حصل فيها كميه ازاله للاشجار غير طبيعيه والله العظيم، يعني شيء مرعب، برغم ان مفيش احصائيات رسميه بالكلام ده، الا ان في بحث منشور من كليه هندسه جامعه طنطا. انتوا باصين لي ولا انتوا الكاميرا مش مظبوطه؟ انا حاسس الكاميرا مش مظبوطه، بس خلينا نكمل. كليه هندسه جامعه طنطا كانوا عاملين بحث واتنشر على موقع ريسيرش جيت، بيقول ان القاهره لوحدها خلال عام من 2017 ل 2020 تم إزالة أكتر من 900 ألف متر مربع من الأشجار والمساحات الخضراء، وده خلى متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يوصل ل7/10 من المتر، يعني أقل من متر واحد لكل بني آدم، في حين إن توصيات منظمة الصحة العالمية بتقول إن نصيب الفرد في المدينة المفروض ما يقلش عن 9 متر من المساحات الخضراء لكل شخص. لو جينا نقارن مثلا، رغم إنها مقارنة غير عادلة تماما، مدينة زي أوسلو في النرويج متوسط نصيب الفرد فيها من المساحات الخضراء 70 متر مربع لكل فرد، وهي تعد من أكثر المدن الخضراء في العالم. فاللي عايز أخرج بيه إننا حتى لو ما بصيناش للعامل النفسي والجمالي، الناس محتاجة متنفس، وبالذات الناس اللي مستواهم الاجتماعي بسيط ما عندهمش رفاهية ان هم يصرفوا فلوس في الخروجات. كل المدن الكبيرة في انجلترا بلا استثناء مليانة باركس، يعني وكلها بابليك اكسس لكل الناس عشان يشجعوا الناس انهم يخرجوا ويقضوا وقت بره، يعني اوت دورز مع عائلاتهم واولادهم. الصور اللي بنشوفها لبعض الطرق والاماكن في القاهرة اللي كان فيها مساحات خضراء واتشالت عشان نعمل كوبري او نوسع طريق، يعني صور حزينة جدا. وانا مش بقول كده كرها في البلد والله العظيم، يعني انا بقارن عشان نفسي ان التغيير ده يحصل عندنا، العقليه دي تبقى موجوده عندنا، عشان في الاخر اللي نوصل له او اللي عايزين نوصل له اننا نحسن من جوده الحياه في بلدنا. وكل خطوه للتغيير على ارض الواقع بتبدا بتغيير طريقه التفكير الاول. فعايزين نفكر في الخضره شويه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.